Dear students, so till now in income from house property we have discussed the basics. In this presentation we'll move on to the main content of the chapter, income from house property. That is how to compute income from house property. Before going to how to compute, let us understand how many categories of house properties we have. There are two categories. One is let out property, that is given on rental basis to a tenant. It may be for residential purpose or commercial purpose. You have let it out. And second category is the property used by the assessee for his and his family members self residence. అంటే తను తన ఫ్యామిలీ మెంబర్స్కి ఉండడానికి ఆ ఇల్లును ఉపయోగించుకుంటాడు. హీ విల్ నాట్ డిరైవ్ ఎనీ ఇన్కమ్. ఇట్ విల్ బి యూస్డ్ ఫర్ హిస్ ఓన్ రెసిడెన్స్. దట్ ఈస్ రెసిడెన్షియల్ ప్రాపర్టీ. సో ఫస్ట్ వన్ let out property, second one residential property. So one by one we'll go. So first we'll discuss about computation of income from a let out property. There is a specific format you have to follow in the exam to determine, to calculate income from a let out property that is given in your slide. See, you have the first thing as gross annual value. We'll discuss one by one how to determine gross annual value, and each step we'll discuss later on. సో బేసిక్ ఫార్మాట్ ఇదన్నమాట. అంటే ఎగ్జామ్లో మీరు ప్రాబ్లం చేసేటప్పుడు ఈ ఫార్మాట్లో ప్రాబ్లం చేయాలి. దానికి సంబంధించిన వర్కింగ్స్ని మీరు వర్కింగ్ నోట్స్లో చూపించాలి. ఫస్ట్ వన్ గ్రాస్ యాన్యువల్ వాల్యూ, అండ్ ఫ్రమ్ దట్ యూ విల్ హ్యావ్ ఎ డిడక్షన్ ఆఫ్ మున్సిపల్ ట్యాక్సెస్ paid to local authority, municipality, municipal corporation or gram panchayat, so that you will derive net annual value, and from that net annual value you will have deduction of expenses under section 24 incurred under this head. That is first one standard deduction 30% of net annual value. Second one interest on borrowed capital, that is loan borrowed for constructing or purchasing of a house property. కోసం నువ్వు లోన్ తీసుకొని ఉంటావు, ఆ లోన్ మీద వాట్ ఎవర్ ఇంట్రెస్ట్ యూ హావ్ టు పే డ్యూరింగ్ ద ప్రీవియస్ ఇయర్ దట్ క్యాన్ బి డిడక్టెడ్. సో ఈ ఎక్స్పెన్సెస్ గాన నెట్ యాన్యువల్ వాల్యూ నుండి నువ్వు లెస్ చేసుకున్నావు అంటే యూ విల్ గెట్ ఇన్కమ్ ఫ్రమ్ హౌస్ ప్రాపర్టీ. ఒకవేళ ద డిడక్షన్స్ అమౌంట్ ఈజ్ మోర్ అనుకోండి, యూ విల్ గెట్ నెగటివ్ లాస్ ఫ్రమ్ హౌస్ ప్రాపర్టీ. దెర్ మే బి ఇన్కమ్ ఆర్ లాస్ ఫ్రమ్ హౌస్ ప్రాపర్టీ. దిస్ ఈజ్ వాట్ ద ఫార్మేట్ టు బి ఫాలోడ్ ఇన్ కంప్యూటింగ్ income from let out property. Now we'll see one by one in each slide. So now let's see how to compute the first step. First thing, gross annual value, which is given by section 23 subsection 1. Before going into how to determine gross annual value, let's revise what is annual value, which we have discussed earlier in the basic concepts. You know very well, every property will have inherent capacity, internal capacity. అంటే ప్రతి ప్రాపర్టీకి కెపాసిటీ ఉంటుంది. వాట్ కెపాసిటీ ఉంటుంది? ఇట్ కెన్ ఎర్న్ రెంట్. దో ఇట్ మే బి లెట్ అవుట్ ఆర్ నాట్ లెట్ అవుట్, ఇట్ విల్ హ్యావ్ ఇట్స్ కెపాసిటీ ఆఫ్ ఎర్నింగ్ రెంట్. దట్ రెంట్ ఎర్నింగ్ కెపాసిటీ is called annual value. Without any adjustments, if you take it as it is called gross annual value. Now how gross annual value will be determined అనేది డిస్కస్ చేద్దాం. సో ఫర్ దిస్ సింప్లిఫైడ్ కింద ఐ హావ్ గివెన్ యూ 5 స్టెప్స్. ఈ 5 స్టెప్స్ ప్రకారం వన్ బై వన్ వెళ్ళినాము అంటే విల్ గెట్ గ్రాస్ యాన్యువల్ వాల్యూ. సో 5 స్టెప్స్ ఉంటాయమ్మా. గ్రాస్ యాన్యువల్ వాల్యూ కంపిటేషన్లో, డిటర్మినేషన్లో సింప్లిఫైడ్గా ప్రొసీజర్ ఉంటుంది. దాన్ని వన్ బై వన్ చెప్పుకుందాం. ఫస్ట్ స్టెప్ 1, ఫైండింగ్ అవుట్ RER, రీజనబుల్ ఎక్స్పెక్టెడ్ రెంట్. అంటే మీకు ఆల్రెడీ చెప్పాను నేను, రెంటల్ ఇన్కమ్ అనేది ఒక ఫ్యాక్టర్ అయినప్పటికీ కూడా ఇన్ డిటర్మైనింగ్ ఇన్కమ్ ఫ్రమ్ హౌస్ ప్రాపర్టీ దాన్నే సోల్ క్రైటీరియాగా తీసుకోరు. దాని యొక్క ప్రాపర్టీ యొక్క రెంట్ ఎర్నింగ్ కెపాసిటీని కన్సిడర్ చేసుకొని దాని యొక్క రీజనబుల్ రెంట్ ఎంత రావచ్చో క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి. ఫస్ట్ యాక్చువల్ రెంట్ వేరు, రీజనబుల్ ఎక్స్పెక్టెడ్ రెంట్ వేరు. యాక్చువల్ రెంట్ అంటే నువ్వు లెట్అవుట్కి ఇస్తావు, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 25,000 పర్ మంత్ రెంట్ ఫిక్స్ చేస్తావు. సో నీకు 3 lakhs పర్ యానం రెంట్ వస్తుంది, అది నీ యాక్చువల్ రెంట్. కానీ
ఆ బిల్డింగ్కి ఆ ప్రాపర్టీకి రెంట్ ఎర్నింగ్ కెపాసిటీ వేరే ఉంటుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 30,000 పర్ మంత్ దాని కెపాసిటీ, అంటే 3,60,000 రావాలి యాక్చువల్గా రీజనబుల్ రెంట్, కానీ యాక్చువల్ రెంట్ 3 lakhs చెప్తున్నావు నువ్వు. సో కాబట్టి ఇక్కడ ఏమవుతుంది, యాక్చువల్ రెంటే కానీ కన్సిడర్ చేసుకుంటే చాలామంది అసెస్ ఏం చేస్తారు, వాంటెడ్గా రెంట్ తగ్గి చూపించుకుంటారు. 20,000 ఉన్న రెంట్ని 10,000 చెప్పుకుంటారు, 10,000 ఉన్న రెంట్ని 5,000 చెప్పుకుంటారు. సో అప్పుడు ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ యాక్ట్ ఒక చెక్ పెట్టింది అక్కడ. ఎందుకంటే అది యాక్చువల్ రెంట్ని మాత్రమే తీసుకోకుండా దాన్ని కంపేర్ చేయాలి. దేంతో కంపేర్ చేయమంటుందంటే రీజనబుల్ ఎక్స్పెక్టెడ్ రెంట్తో కంపేర్ చేయమంటుంది. ఆ రీజనబుల్ ఎక్స్పెక్టెడ్ రెంటే ఆర్ఈఆర్. దాన్ని ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేస్తారో చూద్దాం. అంటే నువ్వు రెంట్కి ఇవ్వకపోయినా కూడా ఆ బిల్డింగ్కి ఆ ప్రాపర్టీకి ఎంత రెంట్ రావచ్చు పలానా ఏరియాలో ఉంటే అనే దాన్ని వి కాల్డ్ యాజ్ రీజనబుల్ ఎక్స్పెక్టెడ్ రెంట్. దాన్ని క్యాలిక్యులేట్ చేయాలంటే వీ హ్యావ్ టు కన్సిడర్ 3 factors. One is municipal value of the property, which is given by municipal authorities, local authorities, corporation, municipality, gram panchayat, whatever it may be. సో వాళ్ళు ప్రాపర్టీ ట్యాక్సెస్ కలెక్ట్ చేస్తూ ఉంటారు. కలెక్ట్ చేయాలంటే ఒక క్రైటీరియా, ఒక స్టాండర్డ్ మెజర్ కావాలి వాళ్ళకి. ఆ స్టాండర్డ్ మెజరే మున్సిపల్ వాల్యుయేషన్ ఆఫ్ ద ప్రాపర్టీ, విచ్ ఈస్ యాజ్ పర్ రికార్డ్స్ ఆఫ్ మున్సిపల్ అథారిటీస్. దట్ విల్ బి గివెన్ ఇన్ ద ప్రాబ్లమ్. And second one, fair rent. Fair rent is nothing but rent fetched by a similar property in the same or similar locality. అంటే నీ బిల్డింగ్ వచ్చే రెంట్ కాదు, నువ్వు తీసుకున్న రెంట్ కాకుండా నీలాంటి బిల్డింగ్స్, నీలాంటి ప్రాపర్టీస్ ఇంచుమించుగా, అంటే ఎగ్జాక్ట్గా ఉండవు ఎక్కడ కూడా, ఇవే కొంచెం అటు ఇటుగా ఉంటాయి ప్రాపర్టీస్, బట్ బేస్డ్ ఆన్ ద ఏరియా ఆఫ్ ద ఆక్యుపైడ్ బై ద బిల్డింగ్, బేస్డ్ ఆన్ దట్ ఒక అజంప్షన్ బేసిస్తో నీలాంటి, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ బాలాజీ కాలనీ అనుకోండి, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ తిరుపతిలో. సో 20,000 రెంట్ ఉంటుంది మామూలుగా, లేక కొన్ని 18 ఉంటుంది, 15 ఉంటుంది, 20, యావరేజ్గా ఒక 18-20,000 ఉంటుంది. సో ఇంచుమించుగా ప్రతి ప్రాపర్టీకి అదే రెంట్ వస్తూ ఉంటుంది. సో ఆ విధంగా నీ బిల్డింగ్ కాకుండా నీలాంటి బిల్డింగు, నీలాంటి ప్రాపర్టీ ఒక ఏరియాలో లేదా సిమిలర్ లొకాలిటీలో ఉన్నప్పుడు దానికి ఎంత రెంట్ వస్తుందో దట్ రెంట్ ఈస్ కాల్డ్ fair rent. Not the rent of your building, rent of other property which is similar to your property, which is located in your locality or similar locality. నీ ఏరియాలోనే ఉండొచ్చు, లేదా నీలాంటి ఏరియా వేరే ఏరియాలో ఎక్కడైనా ఉండొచ్చు. దానికి కూడా మీకు ఎగ్జామ్లో ఇచ్చేస్తారు వాడే ఫెయిర్ రెంట్ గురించి. అండ్ ది ఇంపార్టెంట్ థింగ్, థర్డ్ వన్, స్టాండర్డ్ రెంట్. ఇది కొన్ని ప్రాబ్లమ్స్లో ఉండొచ్చు, ఉండకపోవచ్చు, మే నాట్ బి అప్లికబుల్, మే బి అప్లికబుల్. ఎందుకంటే in order not to exploit the tenants, అంటే టెనెంట్స్ని రెంట్ పేరుతో పీడించకుండా, వాళ్ళని హెరాస్ చేయకుండా, మ్యాక్సిమం ఇంతకు మించి రెంట్ కలెక్ట్ చేయకూడదని చెప్పి ఒక యాక్ట్ ఉంది. దట్ యాక్ట్ ఇస్ కాల్డ్ రెంట్ కంట్రోల్ యాక్ట్. అది కొన్ని సిటీస్లో, కొన్ని టౌన్స్లో అప్లికబుల్ అవుతూ ఉంటాయి, కొన్నిట్లో అప్లికబుల్ ఉండదు ఆ ఏరియాస్లో. అప్పుడు మనం దాన్ని పట్టించుకోకూడదు. ఎక్కడైతే అప్లికబుల్ అవుతుందో ఆ స్టాండర్డ్ రెంట్ తీసుకోవాలి. రెంట్ ఫిక్స్డ్ బై, దట్ ఈస్ మ్యాక్సిమం రెంట్ విచ్ ఏ ఓనర్ క్యాన్ కలెక్ట్ ఫ్రమ్ ఏ టెనెంట్. దానికి మించి కలెక్ట్ చేయకూడదు, చేస్తే లీగల్గా ఓనర్ మీద యాక్షన్ తీసుకోవచ్చు. దట్ విల్ ఫిక్స్డ్ బై హోమ్, రెంట్ కంట్రోల్ యాక్ట్. సో ఆ ప్రకారం ఎంత అని చెప్పి మీకు ప్రాబ్లంలో ఇచ్చేస్తారు. సో 3 factors. What is municipal value, second one is fair rent, third one is standard rent. Now we'll see based on this how we will calculate gross annual value. రైట్ మా. సో ఆర్ఈఆర్, రీజనబుల్ ఎక్స్పెక్టెడ్ రెంట్ క్యాలిక్యులేట్ చేయాలంటే 3 factors కావాలి అని చెప్పాను. మున్సిపల్ వాల్యూ, ఫెయిర్ రెంట్, స్టాండర్డ్ రెంట్. ఆ మూడింటిని బేస్ చేసుకొని హౌ ఆర్ఈఆర్ విల్ బి క్యాలిక్యులేటెడ్ చూద్దాం. ద ప్రొవిజన్ ఈస్ ది హైయెస్ట్ ఆఫ్ మున్సిపల్ వాల్యూ ఆర్ స్టాండర్డ్ రెంట్, సారీ ఫెయిర్ రెంట్. హైయెస్ట్ ఆఫ్ మున్సిపల్ వాల్యూ ఆర్ ఫెయిర్ రెంట్ సబ్జెక్ట్ టు మ్యాక్సిమమ్ ఆఫ్ స్టాండర్డ్ రెంట్. ఇది ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ ప్రొవిజన్, మా రూల్ ఇది. ఎగ్జామ్లో మీరు ప్రొవిజన్గా రాయాలి. హైయెస్ట్ ఆఫ్ మున్సిపల్ వాల్యూ ఆర్ ఫెయిర్ రెంట్ సబ్జెక్ట్ టు మ్యాక్సిమమ్ ఆఫ్ స్టాండర్డ్ రెంట్. దాన్ని మనం సింప్లిఫై చేసుకొని మన కామన్ లాంగ్వేజ్లో డిస్కస్ చేసుకుందాం. అంటే 3 factorsలో ఫస్ట్ 2 తీసుకోండి. ఫస్ట్ ఏదైనా అంటే మున్సిపల్ వాల్యూ. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ నేను 3,60,000 ఇచ్చాను మున్సిపల్ వాల్యూ. అండ్ సెకండ్ వన్ ఫెయిర్ రెంట్ తీసుకోండి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సిమిలర్ లొకాలిటీలో సిమిలర్ ప్రాపర్టీకి 3 lakhs రెంట్ అనుకున్నాం. సో 2 వాల్యూస్, మున్సిపల్ వాల్యూ 3,60,000, ఫెయిర్ రెంట్ 3 lakhs. ఈ రెండిట్లో విచ్ ఎవర్ ఇస్ హైయెస్ట్,
హైయెస్ట్ ఆఫ్ మున్సిపల్ వాల్యూ ఆర్ ఫెయిర్ రెంట్. అంటే 3,60,000 3,00,000. మున్సిపల్ వాల్యూ ఎక్కువ ఉంది కాబట్టి అది తీసుకోండి, బయటకు తీసుకోండి. మున్సిపల్ వాల్యూ 3,60,000 హైయెస్ట్ వాల్యూ కాబట్టి ఒక వాల్యూ వచ్చింది. నౌ దట్ షుడ్ బి కంపేర్డ్ విత్ మ్యాక్సిమం రెంట్, స్టాండర్డ్ రెంట్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ నేను 3,36,000 ఇచ్చాను స్టాండర్డ్ రెంట్. రెంట్ కంట్రోల్ యాక్ట్ ప్రకారము ఆ ఏరియాలో అటువంటి ప్రాపర్టీస్కి మ్యాక్సిమం రెంట్ ఇంత మించి ఉండకూడదని చెప్పి 3,36,000 ఫిక్స్ చేసినారు. మనకు ఫస్ట్ నుంచి వచ్చిన హైయెస్ట్ వాల్యూ ఎంత? 3,60,000. దాన్ని మీరు స్టాండర్డ్ రెంట్తో కంపేర్ చేస్తే 3,36,000తో 3,60,000 ఆర్ 3,36,000 విచ్ ఎవర్ ఇస్ లోయర్. ఎందుకంటే స్టాండర్డ్ రెంట్ మించకూడదు కాబట్టి. సో ఆర్ఆర్ ఎంత వస్తుంది ఇప్పుడు? 3,36,000. దట్ ఈస్ వాట్ ద కేస్ ఆఫ్ క్యాలిక్యులేటింగ్ ఆర్ఆర్. మున్సిపల్ వాల్యూ ఆర్ ఫెయిర్ రెంట్ రెండిట్లో విచ్ ఎవర్ ఇస్ హయ్యర్ ఆ వాల్యూ తీసుకోండి. దేంతో కంపేర్ చేయాలి? స్టాండర్డ్ రెంట్తో. హయ్యర్ వాల్యూ స్టాండర్డ్ రెంట్ విచ్ ఎవర్ ఈస్ లోయర్, దట్ బికమ్ ఆర్ఆర్. దట్ ఈస్ వాట్ హైయెస్ట్ ఆఫ్ మున్సిపల్ వాల్యూ ఆర్ ఫెయిర్ రెంట్ సబ్జెక్టెడ్ టు మ్యాక్సిమమ్ ఆఫ్ స్టాండర్డ్ రెంట్. దాన్ని మనం సింప్లిఫై చేసుకుంటే ఎగ్జాంపుల్స్ పాటు ఇచ్చాను అక్కడ, మీకు ప్రజెంటేషన్లో చూస్తే అర్థమవుతుంది. సో మున్సిపల్ వాల్యూ ఫెయిర్ రెంట్ హైయెస్ట్ వన్, దాన్ని తీసుకొచ్చి స్టాండర్డ్ రెంట్తో కంపేర్ చేయండి విచ్ ఈస్ లోయెస్ట్ వన్, దట్ విల్ బికమ్ ఆర్ఆర్. ఇక్కడ 3,36,000 ఇస్ ది ఆర్ఆర్. ఓకే బా. సో నౌ till now we have seen step 1, that is determination of reasonable expected rent. That is step 1 of gross annual value. Now step 2, determination of rent received or receivable. అంటే మీరు యాక్చువల్గా ఓనర్గా మీకు తీసుకునే రెంట్, టెనెంట్ నుండి మీకు వచ్చే రెంట్, యాక్చువల్ రెంట్. ఇంతకుముందు రీజనబుల్ ఎక్స్పెక్టెడ్ రెంట్, ఎంత రెంట్ రావచ్చు అనేది. ఇక్కడ మీరు ఎంత రెంట్ తీసుకుంటున్నారు, యాక్చువల్ రెంట్ రిసీవ్డ్ ఆర్ రిసీవబుల్. రిసీవబుల్ అని కూడా చెప్తున్నా ఇక్కడ. అంటే ఇన్కమ్ ఫ్రమ్ హౌస్ ప్రాపర్టీ విల్ బి కంప్యూటెడ్ ఆన్ అక్రూవల్ బేసిస్ ఇఫ్ యూఆర్ ఫాలోయింగ్ మెథడ్ ఆఫ్ అక్రూవల్ అకౌంటింగ్ అయితే. అలాంటప్పుడు నువ్వు రెంట్ తీసుకోకపోయినా కూడా ఇన్కమ్ అక్రూడ్ కాబట్టి నీకు హయ్యర్ ట్యాక్స్ పడుతుంది కాబట్టి రెంట్ రిసీవబుల్ ఈజ్ ఆల్సో కన్సిడర్డ్. అది క్యాలిక్యులేట్ చేసేటప్పుడు సింపుల్స్ ప్రొసీజర్. యాన్యువల్ రెంట్ అంటే పర్ మంత్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నువ్వు ఇక్కడ 32,000 తీసుకున్నాను నేను ఎగ్జాంపుల్లో. 32 into 12 months 3,84,000. అంటే నువ్వు త్రూఅవుట్ ద ఇయర్ టెనెంట్కి రెంట్కి ఇచ్చావు అంటే 32,000 లెక్కన నీకు 3,84,000 రావాలి యాన్యువల్ రెంట్. తీసుకునేటప్పుడు జాగ్రత్త గుర్తుపెట్టుకోండి కాంపోజిట్ రెంట్ కాన్సెప్ట్. ఒకవేళ దాంట్లో కాంపోజిట్ రెంట్ గాను ఉంటే, అదర్ సర్వీసెస్ గాను ఇంక్లూడ్ అయి ఉంటే వాటిని సపరేట్ చేయాలి. ఓన్లీ రెంట్ అట్రిబ్యూటబుల్ టు ద బిల్డింగ్ మాత్రమే మీరు ఇక్కడ యాన్యువల్ రెంట్గా తీసుకోవాలి. సో కాంపోజిట్ రెంట్ గాను ఉంటే దాంట్లో నుంచి సపరేట్ చేసి బిల్డింగ్కి, ప్రాపర్టీకి ఎంతైతే అట్రిబ్యూట్ అవుతుందో, ప్రపోర్షనెట్ ఉంటుందో దాన్ని మాత్రమే తీసుకోండి. సో 32,000 ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ రెంట్ ఆఫ్ ద బిల్డింగ్ ఇంటూ 12 months 3,84,000 తీసుకున్నాను నేను. అంత రెంట్ రావాలి నీకు సంవత్సరానికి నువ్వు రెంట్కి ఇచ్చినావంటే. ఫ్రమ్ దాట్ మొత్తం వస్తే హ్యాపీ, దట్ ఈస్ యువర్ రిసీవ్డ్ రెంట్. కానీ ఒకసారి ఏమవుతుంది, ద టెనెంట్ మే బికమ్ డిఫాల్ట్. టెనెంట్ డిఫాల్ట్ ఎంతైతే అవుతాడో దట్ విల్ బి కాల్డ్ యాజ్ అన్రియలైజ్డ్ రెంట్. దట్ అన్రియలైజ్డ్ రెంట్ క్యాన్ బి డిడక్టెడ్ ఫ్రమ్ యువర్ యాన్యువల్ రెంట్. సో నీ సంవత్సరం రెంట్ నుండి ఎన్ని మంత్స్కి అయితే నీకు టెనెంట్ రెంట్ ఎగ్గొట్టేస్తాడో, రెంట్ డిఫాల్ట్ అవుతాడో దాన్ని మీరు లెస్ చేసేయచ్చు. దట్ ఈస్ కాల్డ్ అన్రియలైజ్డ్ రెంట్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ నేను 2 months రెంట్ తీసుకున్నాను అన్రియలైజ్డ్గా. 32 into 2 64,000. సో 3,84,000 యాన్యువల్ రెంట్ మైనస్ 2 months unrealized rent 64. So rent received is how much? 3,20,000. This is the rent received before vacancy loss. అంటే ఒక ఇంకో లాస్ ఉండొచ్చు. అన్రియలైజ్డ్ రెంట్ లాగా ఒక్కోసారి నీ ఇల్లు ఖాళీగా ఉండిపోతే, నీకు టెనెంట్ ఎవరు ఆక్యుపై చేసుకోకపోతే వేకెంట్గా ఉంటుంది. దట్ లాస్ ఇస్ కాల్డ్ వేకెన్సీ లాస్. దానికి నేను తీసుకోలేదు, అది పక్కన పెట్టి ఓన్లీ వాట్ లాస్ హ్యాస్ బిన్ డిడక్టెడ్? అన్రియలైజ్డ్ రెంట్. అంటే టెనెంట్ ఉండి నీకు రెంట్ రాకుండా పోయి ఉంటే అటువంటి లాస్ నువ్వేం చేయొచ్చు, డిడక్షన్ తీసుకోవచ్చు. తీసేస్తే విల్ గెట్ రెంట్ రిసీవ్డ్ రిసీవబుల్ బిఫోర్ వాట్? వేకెన్సీ లాస్. అంటే వేకెన్సీ లాస్ కన్సిడర్ చేయకుండా వచ్చిన రెంట్ మాత్రమే ఇది. అండ్ ఇక్కడ అన్రియలైజ్డ్ రెంట్ డిడక్షన్ తీసుకోవచ్చు అని చెప్తున్నాను నేను. తీసుకోవాలి అంటే ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ యాక్ట్ ప్రకారము, ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ రూల్స్ ప్రకారము నువ్వు కొన్ని కండిషన్స్ సాటిస్ఫై చేయాలి. అప్పుడే నీకు డిడక్షన్ ఇస్తారు, లేకపోతే మొత్తం ట్యాక్స్ వేస్తారు నీకు రెంట్ రాకపోయినా కూడా.
ఆ కండిషన్స్ ఏమిరా అంటే టెనెన్సీ షుడ్ బి ఏ బోనఫైడ్ వన్, అంటే జెన్యున్గా ఉండాలి. టెనెంట్ని నీ హౌస్ని ఆక్యుపై చేసుకొని ఉండాలి, రెంట్ ఫిక్స్ చేసి ఉండాలి, వాడు నిజంగానే రెంట్ డిఫాల్ట్ అయి ఉండాలి. అంతేగాని నువ్వు డమ్మీగా అగ్రిమెంట్ క్రియేట్ చేసుకొని నువ్వు ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ ఎగ్గొట్టాలని చెప్పి అన్రిలీజ్ రెంట్ చూపించుకోకూడదు. బోనఫైడ్ అగ్రిమెంట్ ఉండాలి, టెనెన్సీ అగ్రిమెంట్ జరిగి ఉండాలి. సెకండ్ థింగ్, ఎవడైతే డిఫాల్ట్ అవుతున్నాడో 2 నెలలు 3 నెలలు రెంట్ ఇవ్వలేదు, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ 2 నెలలు ఇవ్వలేదని చెప్తున్నాను, వాడిని హౌస్లో పెట్టకూడదు. నువ్వు యూ షుడ్ వెకేట్, మేక్ హిమ్ టు వెకేట్ ద హౌస్ ప్రాపర్టీ. మరి అదర్వైజ్ వాడు వెకేట్ చేయలేదు, నువ్వేం యాక్షన్ తీసుకున్నావు? కంపెల్ చేయాలి వాడిని వెకేట్ చేయడానికి, అంటే వెకేట్ చేయించడానికి నువ్వు ట్రై చేయాలి, లేదా వాడు వెకేట్ చేసేయాలి. థర్డ్ వన్, ఇక్కడ వెకేట్ చేసి మళ్ళీ ఎక్కడైనా ఈ సేమ్ అసెస్సీ సంబంధించిన ప్రాపర్టీస్లో మళ్ళీ వాడు రెంట్ ఉండడానికి లేదు. సో ఇక్కడ వెకేట్ అయినాడు అంటే యూ షుడ్ నాట్ ఆక్యుపై ఎనీ ప్రాపర్టీ బిలాంగింగ్ టు ది సేమ్ అసెస్సీ, సేమ్ ఓనర్. యూ షుడ్ హ్యావ్ బీన్ కంప్లీట్లీ thrown away from your properties. And the last one, రెంట్ వెకేట్ చేయించినావు బాగానే ఉంది, కానీ ఫైనల్గా నువ్వేం ట్రై చేయాలి? అల్టిమేట్గా వాడి దగ్గర నుంచి రెంట్ రాపడడానికి ట్రై చేయాలి. దానికి వాట్ యూ హావ్ టు డూ అంటే యూ షుడ్ హ్యావ్ టేకెన్ లీగల్ యాక్షన్, అంటే లాయర్ నోటీస్ పంపించి వాడి దగ్గర నుంచి రెంట్ కలెక్ట్ చేయడానికి మ్యాక్సిమం ట్రై చేసి ఉండాలి. ట్రై చేసినా రాకపోవచ్చు, అది నువ్వు ప్రూవ్ చేసుకోవాలి అసింగ్ ఆఫీసర్. సో ఐ హ్యావ్ ట్రైడ్ మై లెవెల్ బెస్ట్, ప్రొసీడింగ్స్ అన్ని చూపించాను, బట్ ఐ డెంట్ కుడ్ రియలైజ్డ్ అని నువ్వు ఆ లీగల్ యాక్షన్ ఖచ్చితంగా తీసుకోవాలి. తీసుకొని ట్రై చేసి ఉండాలి. ఎందుకు? ఆ రెంట్ రాబట్టడానికి మ్యాక్సిమం యూ షుడ్ పుట్ యువర్ ఎఫర్ట్స్, దెన్ ఓన్లీ యూ విల్ ఎలిజిబుల్ ఫర్ డిడక్టింగ్ అన్రియలైజ్డ్ రెంట్ ఫ్రమ్ యువర్ యాన్యువల్ రెంట్. Done ma. So we have seen step 1, what we got, RER. Step 2, rent received or receivable. So 2 amounts we have calculated. For example, మనం తీసుకున్న example RER, how much we got? 3,36,000, and rent received how much we got? 3,20,000. So 2 amounts ఉన్నాయి, 3,36,000 RER, 3,20,000 rent received. In step 3 లో what we have to do అంటే out of these 2, RER and rent received, whichever is highest should be taken. That's what step 3. Simple. RER, rent received, ఈ రెండిట్లో whichever is highest. For example, ఇక్కడ 3,36,000 RER, 3,20,000 rent received, which is highest? RER. 3,36,000 will be taken in this step 3. ఇప్పుడు చూడండి, ఇక్కడ మీకు యాక్చువల్గా టెనెంట్ నుండి 3,20,000 వచ్చినా కూడా వాట్ హ్యాస్ బీన్ టేకన్ యాజ్ అమౌంట్ ఇన్ స్టెప్ 3 అంటే RER, అంటే నీకు రాని రెంట్ కూడా నీ ఇన్కమ్ ఫ్రమ్ హౌస్ ప్రాపర్టీలోకి కన్సిడర్ అవుతున్నది. అందుకే చెప్పింది రెంట్ అనేది ఒక ఫ్యాక్టరే తప్ప రెంట్ అనేది సోల్ ఫ్యాక్టర్ కాదు, సోల్ క్రైటీరియా కాదు ఇన్కమ్ ఫ్రమ్ హౌస్ ప్రాపర్టీ డిటర్మైన్ చేయడానికి. రెంట్ తీసుకుంటాం, కన్సిడర్ చేస్తాం, కానీ దాంతోపాటు ఎక్స్పెక్టెడ్ రెంట్ కూడా కన్సిడర్ చేస్తారు. దట్ ఈస్ వాట్ రెంట్ ఎర్నింగ్ కెపాసిటీ బిల్డింగ్ ఏదైతే ఉంటుందో ప్రాసెస్ తీసుకోవాలి. కాబట్టి అది మీకు చెప్పింది నేను, రెంట్ అనేది మాత్రమే కాదు, రెంట్ ఎర్నింగ్ కెపాసిటీ కూడా కన్సిడర్ చేస్తారు. దీనికి మనకు క్లియర్గా అర్థమవుతుంది. సో నీకు వచ్చిన రెంట్ 3,20,000 అయినా కూడా వాట్ హ్యాస్ బిన్ టేకన్ స్టెప్ 3 నౌ? RER, విచ్ నీకు రాని రెంట్ కూడా ఇంక్లూడ్ అయ్యింది. సో 3,36,000 విల్ బి టేకన్ యాజ్ అమౌంట్ అండర్ స్టెప్ 3, విచ్ ఈస్ హైయెస్ట్ ఆఫ్ స్టెప్ 1 ఆర్ స్టెప్ 2. ఒకవేళ రెంట్ రిసీవ్డ్ ఎక్కువ ఉందనుకోండి, రెంట్ రిసీవ్డ్ తీసుకుంటాం. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ RER 3,36,000 ఉంది, రెంట్ రిసీవ్డ్ 3,60,000 అనుకోండి, 3,60,000 విల్ బి టేకెన్ యాజ్ స్టెప్ 3 అమౌంట్, వాట్ ఎవర్ ఇట్ మే, విచ్ ఎవర్ ఈస్ హైయెస్ట్ ఆఫ్ స్టెప్ 1 ఆర్ స్టెప్ 2. Now we'll move on to step 4, that is deriving vacancy loss. So vacancy loss already మీకు చెప్పాను, nothing but ప్రాపర్టీ కుడ్ నాట్ బి ఆక్యుపైడ్ బై ఎనీ టెనెంట్, ఇట్ రిమైన్స్ వేకెంట్. అంటే ఎవరు టెనెంట్ దొరకరు, నీకు రెంట్కి ఇవ్వలేవు, సో అంత పీరియడ్ నీకు రెంట్ రాదు. కాబట్టి ఎంత పీరియడ్ అయితే టెనెంట్ దొరకకుండా ప్రాపర్టీ వేకెంట్గా ఉండిపోయిందో, దట్ లాస్ విచ్ యు ఆర్ సఫరింగ్ విల్ బి కాల్డ్ యాజ్ వేకెన్సీ లాస్. టెనెంట్ ఉండి ఇవ్వకపోతే అన్రియలైజ్డ్ రెంట్, టెనెంటే లేడు, రెంట్కి ఇవ్వలేకపోతున్నావు, నీకు రెంట్ రావట్లేదు, యూఆర్ సఫరింగ్ ఎ లాస్ డ్యూ టు వేకెన్సీ, దట్ లాస్ ఇస్ కాల్డ్ వేకెన్సీ లాస్. సో అటువంటి వేకెన్సీ లాస్ ఇక్కడ డిటర్మైన్ చేయాలి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, మన ఎగ్జాంపుల్లో మనం ఏం తీసుకుందాం, 1 month రెంట్ రాదనుకుందాం, అంటే 1 month హౌస్ వేకెంట్గా ఉంది, అంటే 32,000 రూపీస్ నీకు
వేకెన్సీ లాస్ సఫర్ అవుతున్నావు, అది మనం డిటర్మైన్ చేయాలి. సో ఎంత పీరియడ్ అయితే వేకెంట్గా ఉంటుందో అంత పీరియడ్ మీరు రెంట్ని బేస్ చేసుకొని ప్రపోర్షనేట్గా వేకెన్సీ లాస్ని క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి. ఇక్కడ 1 month అని తీసుకున్నాం, పర్ మంత్ రెంట్ 32,000 కాబట్టి మన ఎగ్జాంపుల్లో వేకెన్సీ లాస్ ఇక్కడ ఎంత వచ్చిందమ్మా, 32,000. రైట్ మా. సో లాస్ట్ స్టెప్ in deriving gross annual value will have nothing but, so step 3 minus step 4. Step 3 what we got, highest of RER or rent received. So మన ఎగ్జాంపుల్లో 3,36,000 RER, rent received 3,20,000 కాబట్టి దాంట్లో హైయెస్ట్ స్టెప్ 3లో తీసుకున్నాం 3,36,000. ఫ్రమ్ దాట్ స్టెప్ 4లో ఏదైతే we have determined vacancy loss, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 1 month వేకెన్సీ లాస్ అనుకున్నా 32,000, దాన్ని లెస్ చేసేస్తే విల్ గెట్ 3,04,000. దట్ రిజల్టెంట్ ఫిగర్ విల్ బి కాల్డ్ యాజ్ గ్రాస్ యాన్యువల్ వాల్యూ. సో ఫర్ డిటర్మైనింగ్ గ్రాస్ యాన్యువల్ వాల్యూ 5 steps, simple thing. Step 1, determine RER. For RER, municipal value or fair rent, whichever is higher, and compare with standard rent, whichever is lower, you will get RER. Second thing, rent received or receivable. For that, take annual rent. From that, what you have to deduct, unrealized rent. You will get rent received or receivable before vacancy loss. And step 3, take the highest of step 1 or step 2. You will get the amount in step 3. And step 4, assess the vacancy loss, determine the vacancy loss. And last step, for GAV, what you have to do ante, step 3లో ఏదైతే హైయెస్ట్ అమౌంట్ వచ్చిందో దాని నుండి స్టెప్ 4లో ఉన్న వేకెన్సీ లాస్ తీసేస్తే యూ విల్ గెట్ గ్రాస్ యాన్యువల్ వాల్యూ ఆఫ్ ద ప్రాపర్టీ. దిస్ ఈజ్ వాట్ అబౌట్ ద థింగ్ ఇన్కమ్ ఫ్రమ్ లెట్అవుట్ ప్రాపర్టీలో ద ఫస్ట్ థింగ్ దట్ ఈస్ డిటర్మైనింగ్ గ్రాస్ యాన్యువల్ వాల్యూ. దిస్ ఇస్ ద మేజర్ స్టెప్. రిమైనింగ్ పెద్ద క్యాలిక్యులేషన్ ఉండవమ్మా, గ్రాస్ యాన్యువల్ వాల్యూని జాగ్రత్తగా మనము క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి. సో నెక్స్ట్ ప్రజెంటేషన్లో విల్ సీ సమ్ ఎగ్జాంపుల్స్ ఆన్ determining gross annual value.